اچھا بھائی، یہ جب بھی کوئی بھی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ضرورت بھی ہے کہ پاکستان میں کوئی کنسیشنز آئیں، کوئی سٹیمولس آئے، کوئی اکانومی چلے، کوئی معاملات آگے بڑھے، تو ظاہر ہے اس کے لیے حکومت کے پاس روم ہونا چاہیے نا کہ ان کے پاس وہ یہ کنسیشن آفر کرنے کنسیشن یا یہ کہ ضرورت دینے کی جو ہے اس کو آفر کرنے کی ان کے پاس روم ہو، اور وہ آئے گا ریونیو سے کہ آپ کی آمدنی بڑھے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اب آمدنی بڑھے گی تو وہ تو ایف بی آر سے ہی بڑھے گی، ریونیو کے انکم ایک ٹپیکل اس میں گروتھ کی تو بات کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے اس اگر سبسٹینشیل ہمیں اسٹیمولس دینا ہے تو سبسٹینشیل انکم بڑھے۔ جو ایف بی آر کی ہم پرفارمنس ابھی تک دیکھ رہے ہیں، جو انڈاکیومنٹڈ کی دیکھ رہے ہیں، جو میسو گروتھ فیلئر ہے اکانومی کو ڈیجیٹائز نہ کرنے کا، میسو گروتھ فیلئر ہے جو ہماری کیش اکانومی کو جس طرح سے وہ پراسپر کر رہی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ حکومت کھل کے جو ہے وہ اسٹیمولس دے، اکانومی کو آگے بڑھائے، جبکہ آمدن جو ہے وہ انکم کے جو راستے ہیں جو کہ ریونیو گروتھ سے آئیں گے، اس میں تو کہیں حوصلے کی بات نظر نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاون صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا وہ بڑی پرفیکٹ بات کی آپ نے کہ دیکھیں میرے پاس وسائل نہیں ہے تو میں اسٹیمولس کہاں سے دوں گا، اور ہمارے پاس وسائل کیوں نہیں ہوتے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جو میں نے ایک رپورٹ ترتیب کی تھی 2023 میں، اس میں ہم نے ساری چیزیں ان چیزوں کو ہم نے آئسولیٹ کر کے ایک ایک چیز نکال کے دی تھی، بٹ انفارچونیٹلی وہ رپورٹ انہوں نے داخل دفتر کر دی اور اس سے کوئی آپ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ دیکھیں وسائل کہاں سے آئیں گے؟ آپ کے دو طریقے ہیں آپ کے، ایک تو وسائل کو بڑھانے کے 5% جو ٹیکس ہے 92.5% لوگ دے رہے ہیں آپ کا، اور 7.5% لوگ 95% ڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں، تو اس سے تو وسائل نہیں بڑھیں گے۔ ہمارے پڑوس میں 80-20 کا ریشو ہے، ایوری 1% پہ 400 بلین کی ریونیو میری بڑھ رہی ہے۔ اچھا 2.5 کھرب کے ہم نے 2.5 ٹریلین کے ہم نے دیے تھے ان کو نئے ریسورسز، وہ انہوں نے نہیں لیے۔ وہ یہ تاجر اسکیم جو لائے ہیں یہ ایک مذاق بن کے رہ جائے گی۔ آپ نے بھی اپنی کامنٹ دیے ہیں، اس میں آپ جب تک اسیسمنٹ ان کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں، وہ ایک اسٹیکر لگائیں گے 25,000 روپے پے کر کے اور بولیں گے جی خدا حافظ۔ اس کی ٹوٹل اگر میں ویلیو بھی نکالوں تو 17,000 روپے آتی ہے، پر یہ جو اپنے ان کے کیلکولیشن بتا رہی ہیں۔ فورگیٹ دس تھنگ، آپ کی سب سے بڑی اس وقت جو کاسٹ ہے، جو ہڈن کاسٹ ہے، وہ آپ کا IMF کا پروگرام ہے۔ آپ واحد کنٹری ہیں دنیا کی، سہیل بھائی اس کو سیکنڈ کریں گے، کہ جس کا جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 8 سے 9% ہے، 2% سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس ٹوٹل اگر میں صحیح سے ایڈجسٹمنٹ کروں تو میں نے 2 سالوں میں کامران بھائی 11,000 ارب سے زیادہ کی میں نے ہڈن کاسٹ برداشت کی ہے، جس کی میری ڈیلی کاسٹ 15 ارب روپے آتی ہے۔ ہم بورو کر رہے ہیں اپنے قرضے پے کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ہم یہ ہڈن کاسٹ کو برداشت کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے 25 کروڑ عوام اس کاسٹ کے متحمل ہیں؟ دیکھیں IMF کا پروگرام اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس وقت بیل آؤٹ کیا تھا، اس وقت شاید ہمیں ضرورت نہ پڑتی اس کے، لیکن بہرحال مطلب وہ چیز کرنی چاہیے جو ہو سکتی ہے۔ ہمیں بہرحال IMF کا پروگرام کمپلیٹ کرنا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، یہ تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، جو گیون اس میں سچویشن ہے ہمیں اسی کی بات کرنی ہوگی۔ سواگ بھائی، یہ کنسٹرینٹ پروجیکشن ہے، یہ بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ آدھی اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے، آدھی اکانومی ٹیکس ریٹ سے باہر ہے، آدھی اکانومی کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ گویا کہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے کہ ہم اس کو ڈیفائی کر دیں اور ہم 5% کی گروتھ پہ جائیں، جبکہ حکومت کے ہاتھ میں کوئی چیز آئے۔ تو کیا یہ ناممکن ہے کہ یہ جو ہمارے 40 لاکھ لوگ جو صرف ٹیکس پراپر طریقے سے دے رہے ہیں، جو کہ پراپر فائلر ہے، جو پراپر اور اس کے ایک ریزنیبل قسم کا وہ کوئی بھی ٹیکسیشن میں جا رہے ہیں، کہ یہ 40 لاکھ سے 80 لاکھ ہو جائے خالی، کیا یہ ناممکن ہے جس کی آدھی اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے؟ کان بھائی کوئی ناممکنات میں سے تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہماری ول نہیں ہے، ہمارا سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ جی 7.5% لوگ، کیونکہ دیکھیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہماری ول نہیں ہے، تو اس کی اردو یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی ول نہیں ہے، پرائم منسٹر کی ول نہیں ہے، ورنہ تو یہ 5واں سال ہے نا اس حکومت کا، سیدھی سی بات ہے۔ کان بھائی 5واں سال ہو کہ 6واں سال ہو، جب تک آپ سسٹم کو سسٹم کے طور پہ نہیں لائیں گے، رائٹ پیگ ان دا رائٹ ہول والی بات نہیں کریں گے، یہ نہیں چل سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایک پروجیکشن کی ہے 5% از ویری مچ اچیویبل۔ آپ کا یہ جو سہیل صاحب نے ابھی کہا کہ بہت اچھی بات، آپ یہ نہیں کہیے گا کہ IMF پروگرام سے نکل جائیں؟ ابھی تو نکل ہی نہیں سکتے نا، بس ٹھیک ہے، بٹ آپ کو اسی میں بتائیں نا، اسی میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں دیکھیں آپ کو اس میں آپ کا اپنا ڈالر پڑا ہوا ہے باہر،
हमने अपनी रिकमेंडेशन में भी दी है कि $1 लाख तक पहले भी आ रहा था, उस वक्त उसमें हमने 50 लाख करके उस वक्त के हिसाब से इसको आधा कर दिया था। अब आप फिर इसको रिस्टोर करें, मेरे हिसाब से 8 से 10 बिलियन डॉलर आ रहे हैं। आउटवर्ड रेमिटेंस जो $1 लाख हम कर सकते हैं उसको 50% करें। पीआरआई के अंदर आपकी पीआरआई इनिशिएटिव नहीं चल रही है आपकी स्टेट बैंक की, आप लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि डॉलर हवाला हुंडी से हटा के भेजें। जो ₹5 का 4-5 रुपए का डिफरेंस होता है नॉर्मली, उसको अगर आप देखें और अगर आप वो डायरेक्ट इनको इंसेंटिवाइज करें, 4-5 बिलियन डॉलर ला सकते हैं। वो असल में आपकी की है। अगर उस रेसिपी पे आप चले, सुहेल साहब की बात बिल्कुल सही है, आपके पास डॉलर आ गए ना तो फिर आप शेयर हैं, फिर IMF क्या या कोई और क्या, सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, नए फाइलर भी आ जाएंगे। अब जैसे ये आपने किया दुकानदारों का 25-25 हज़ार दे के हर कोई टैक्स पेयर बन जाएगा, तो यू विल गेन द बेनिफिट, आपको नंबर 6 मिल जाएंगे, बट आपको एवरी टैक्स श्योर के बन जाएगा 30-40 आ लाख जाएंगे। 30-40 लाख ना सही तो 5-6 लाख आ जाएंगे, जो मेरा अपना एक अंदाजा आ जाएंगे, क्योंकि अब इनको इससे ज्यादा इंसेंटिव कोई नहीं दे सकता कि 25,000 रुपए में आप 5-7% बढ़ जाएंगे। चले अगर बढ़ भी गए, देखें मैं ये नहीं कहता, अगर वो मैकेनिज्म जो मैंने सजेस्ट किया था 3 साल पहले अगर वो कर लेते कि जी डायरेक्टली हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से ले लेते तो पूरे 40 लाख आ जाते 2-3 सालों में। मगर अब देखें अच्छा भाई, ये जो अभी लिक्विडिटी आ रही है, जो बाहर से भी आ रही है, यहाँ से रुक रही है, यहाँ से जनरेट हो रही है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं सुहेल भाई कि एक हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं हमारे अतराफ में माशाल्लाह बहुत आ रहे हैं, ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। एक तो इनफ्लोज की अब बात कर रहे हैं बाहर से आए, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स अगर ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर आ जाए तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए कितनी, तो ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए कि इसको 5.5% GDP का कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, और ये अगर आते हैं तो आपकी 70 ऑड इंडस्ट्रीज चल सकती हैं, और उसका एक कंट्रीब्यूशन होगा। ऑल्दो थोड़ा सा उसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि ये अब इतनी बड़ी इस वक्त एक्सपोजर हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, ये हमारी इकोनॉमी में ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बने ना। जी बनेंगे, कम अज कम 60% 70% तो बने। इसमें कामरान पे एक बात आपको करना पड़ेगा, देखें मैं जैसे उसकी मैं बात करूँ $1 लाख की, वो $1 लाख तो उनको एक रास्ता 3-3 करोड़ का तो मिल ही सकता है सबको, बट अगर देखें ये क्योंकि अगर आप करें और आप वैल्यूएशन बढ़ा के टैक्स कम करते हैं, देखिए प्रॉपर्टी पे इतना बड़ा टैक्स दुनिया में कहीं नहीं होता, आप इसको कम करें, और आई होप कि कल हो जाएंगे कम। मुझे लग रहा है 1.5% पे लेके आ रहे हैं, और ये फाइलर नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन अब खुदारा ख़त्म करें इसको, और एक तरफ लेके आए, सबको बोले फाइलर बन जाओ, ये डिलेड फाइलर और लेट फाइलर ये क्या होता है, आप एक तरफ लेके आए, आप रेट कम करें, रीट मॉडल में ले आइए। रीट मॉडल एक ऐसा आसान नहीं है ना, हमारी जो जिस तरह की हमारी इंडस्ट्री है उसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बहुत जबरदस्त रेगुलेशन है उसके, वो करे ना जो पॉसिबल है। नहीं हो जाएगा वो, देखिए इसमें लॉ में आसानी लाएंगे ना तो बिल्डर भी आएगा। देखिए इनको भी तो एजुकेट होना है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट AOP के अंदर आ जाए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर आते हैं। आप मुझे बताएं कौन सी बड़ी कंपनी ने आज ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया? नहीं किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप सिस्टमाइज करें। AKD ने किया, नहीं AKD के अलावा मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे पास नहीं है कोई ऐसी मिसाल। अकील भाई ने तो कर दिया, और क्योंकि वो पहले से आर्केडियन को एक कंपनी बना के चल रहे हैं, क्यों, बिकॉज मैं इन्वॉल्व रहा उनके साथ। बट मेरे कहने का मकसद ये है कामरान भाई, आप जब तक इनको सिस्टम में फैसिलिटेट नहीं करेंगे बिल्डर्स को, आप हैरेसमेंट कम कर दें, आप टैक्स रेट कम कर दें। अच्छा भाई, GDP ग्रोथ में या GDP का साइज बड़ा करने में एक बड़ा रोल हो सकता है ना, कि जितनी हमारी जो खासतौर पे रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज और ये तमाम चीज़ें जो है जो आउट ऑफ बुक है, अगर वो बुक्स में आनी शुरू हो जाएंगी और लोग डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे तो हमारा साइज बढ़ेगा ना। एक यकमुश्त अगर कोई बढ़ने की रास्ता है तो वही एक बड़ा रास्ता है ना, कि इस पूरे सेक्टर को एक नया जन्म दे दिया जाए और उसके मसाइल हल कर दिए जाए, टैक्सेशन आसान कर दिया जाए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आसान कर दी जाए, तो ये तो ओवरऑल GDP को हमारे एक बॉयंसी देगी ना। देखिए ये पहले भी हम कह चुके हैं, आपके प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि अगर वो जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, सुहेल साहब रह रहे हैं, जो हमारे साथी रहते हैं, वो अगर बहुत पुराना है और आपके 2023 से भी पहले का है जो रिजीम चेंज हुआ है, उसको आप अलाउ कर दें कि नॉमिनल एंट्री लगा दें और पैसे ना दें टैक्स, तो आपको क्या नुकसान है मुझे तो समझ नहीं पड़ी। और जिन्होंने जो डिक्लेयर नहीं है और जो ऐसे थे जिनका टैक्स रिजीम से वो नीचे थे, उनको आप अलाउ कर दें कोई नॉमिनल अमाउंट लेके कि यार तुमने ये टैक्स अर्न मनी है उसके तहत आपने लिया है, तो आप उसको अलाउ कर दें, 2%, 3%, 5% लेके अलाउ कर दें। ये कोई एडमिनिस्ट्री नहीं है, ये आप डॉक्यूमेंटेशन की फीस ले रहे हैं आप उनसे। इस किस्म की चीज़ों से आप छोटे छोटे स्टेप्स लें,
रीट में लेके आए, बहुत अच्छा मॉडल बना के दिया था। चलो भाई, का कोई इलाज नहीं है अशफाक भाई कि जो FBR का स्लैब है वो यहाँ पर है और मार्केट प्राइस यहाँ पर है, इसका कोई इलाज नहीं? पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है? इक्वेशन लाए ना, जब यहाँ पर है तो आप मार्केट प्राइस भी यहाँ ले आइए। तो क्यों नहीं है आज तक? वो इसलिए नहीं है कि देखें टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, और जब भी आप जाते हैं रियल एस्टेट में, कुछ ऐसे प्लॉट भी हैं कामन भाई कि जो FBR की वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट प्राइस भी कम है। तो एक होलिस्टिक एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, जिसके मतलब किसी सूरत में भी या तो ज़्यादा होगी या कम होगी, बराबर नहीं हो सकता। मतलब वैसे 90% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, जैसे सोहेल ने कहा। देखिए एक मैंने बिल्डर को चांस दिया था 2014 के हमने बजट में कि हम आपको फिक्स टैक्स कर देते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करें, ये डेवलपमेंट के फिक्स टैक्स है। अब उन्होंने प्रॉमिस किया कि 16 अरब देंगे, हमें एक जगह से 5 अरब आ रहे थे, वो भी आने बंद हो गए, और टोटल साल में 500 मिलियन आई, तो अगले साल हमने बंद करनी पड़ी वो चीज़। तो ये भी हमें ऑनेस्टी भी दिखानी पड़ेगी हमारे पार्टिसिपेंट्स को। ठीक है।